لاہور میں عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما کی گاڑی فریال تالپور کے پروٹوکول نے روکی۔ پروٹوکول اور بندوقیں تاننے والے اہلکاروں کا تعلق آزاد کشمیر پولیس سے تھا۔ دن بھر معمہ بننے والا معاملہ شام کو حل ہو گیا۔ سامنے سے گاڑی نے آ کے تقریباً ٹکر ماری۔ گھر والے نے مجھے بتایا مریم نواز صاحبہ تھی۔ مریم نواز کے پروٹوکول نے گاڑی روکی، اہلکاروں نے بندوقیں تانی، ہراساں کیا۔ ڈاکٹر عظما کا الزام، مریم نواز کس حیثیت سے حکومتی معاملات چلا رہی ہیں؟ پروٹوکول کے معاملے پر عمران خان کی کڑی تنقید۔ ڈاکٹر عظما نے تحقیق کے بغیر الزام لگایا۔ مریم نواز کہتی ہیں جھوٹ بولنے والے کم از کم رمضان میں تو شرم کریں۔ لگتا ہے بہن بھائی نے ڈرامہ کیا، نواز لیگ کا رد عمل۔ لاہور پولیس دن بھر واقعے سے لا علم کیوں؟ لاہور میں آزاد کشمیر پولیس کا پروٹوکول لیکن مقامی پولیس کو معلوم کیوں نہیں تھا؟ پنجاب پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ خیبر پختونخوا کو افغانوں کا علاقہ قرار دینا غداری ہے۔ تحریک انصاف نے محمود اچکزئی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ چیئرمین بابڈا سرکاری ملازم ہیں۔ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ان کے مینڈیٹ سے بڑا ہے۔ ان کے بیانات فیڈریشن کی روح کے خلاف ہیں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی تنقید۔ بلدیاتی الیکشن کے دوران دیہات اور پسماندہ علاقوں میں ٹرن آؤٹ زیادہ، پڑھے لکھے شہری انتخابی عمل سے دور رہے۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جاری کر دی، 6.25 ارب کے اخراجات۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں پھنسے پاکستانی بے بسی کی تصویر۔ 2 مہینے گزر گئے، کوئی داد رسی کے لیے نہ آیا۔ کمپنی کو پاکستانی شہریوں کو ریلیف دینے کا کہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کویت میں پاکستانی خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمارت میں آگ لگنے سے 9 افراد جاں بحق۔ 3 میتیں پاکستان لائی جائیں گی، 6 کی تدفین کویت میں ہوگی۔ میاں چنو میں گھر پر تعزیت کرنے والوں کی آمد۔ امجد صابری کے قاتل اویس شاہ کے اغواکار گرفتار کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہدایات دے کر عمرے پر چلے گئے۔ شہر بھر میں سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کا حکم۔ بس امجد بھائی کیا چلے گئے، بالکل گلی ہماری سناٹے میں آ گئی ہے۔ ایک بہت قیمتی اثاثہ جو تھا نا سمجھے وہ گیا ہے ہمارے یہاں سے۔ ہم ان کے کرایہ دار ہیں، کبھی انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم ان کے کرایہ دار ہیں۔ امجد صابری بچھڑ گئے لیکن کبھی بھولیں گے نہیں۔ لیاقت آباد کراچی کے گلی کوچوں میں اداسی کے ڈیرے، رمضان کی گہما گہمی اور نہ عید کی تیاری، اہل محلہ افسردہ۔ جمعۃ الوداع پر قریہ خصوصی عبادات، مساجد میں خصوصی اجتماعات، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، یوم القدس پر کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں ریلیاں۔ ہو گئی شاپنگ کمپلیٹ، شوز ابھی میرے رہتے ہیں۔ لڑکیوں کو ہے عید پر فیشن کا کریز، کپڑے اور جیولری، منفرد جوتے بھی ہونے چاہیے دیدہ زیب۔ عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے۔ بڑے شہروں سے پردیسیوں کی گھروں کو واپسی، بس اڈوں پر رش۔ 2 اور 9 جولائی کو بینکس کھلے رہیں گے۔ عید پر اے ٹی ایمز میں ہر وقت کرنسی نوٹ موجود ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے ہدایت جاری کر دی۔
میگا کرپشن کیس میں سابق مشیر خزانہ بلوچستان کا مزید 14 روزہ ریمانڈ۔ نیب کی تفتیش سے مطمئن ہوں، خالد لانگو کا کوئٹہ کی احتساب عدالت میں بیان۔ عید سے پہلے راولپنڈی کے شہری ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر، لین نمبر 7 کے گھر میں ڈکیتی، ڈاکو 2 کلو سونا اور نقدی لوٹ کر فرار، سہام میں مزاحمت پر نوجوان قتل۔ مقبوضہ وادی میں فوجی کالونیز کی تعمیر کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج، سری نگر میں پھر پاکستانی پرچم لہرا دیے، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ لاڑکانہ سینٹرل جیل کی بجلی عدم ادائیگی پر 4 روز سے بند، گرمی اور حبس کے باعث ایک قیدی دم توڑ گیا، 5 اسپتال میں زیر علاج۔ بارش کے بعد اہل کراچی کے لیے نئی مصیبت، نیگلیریا نے سر اٹھا لیا، خطرناک وائرس سے 30 سالہ نوجوان دم توڑ گیا۔ پاکستان کے ساتھ مل کر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کا تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ القاعدہ کی بھارتی شاخ عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل۔ کراچی سٹی کورٹ سے ہتھکڑی لگے 2 ڈکیت فرار، پولیس نے لڑکھڑا کر گرنے والے تیسرے ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ ساہیوال میں کار اور ٹریلر میں تصادم سے زخمی مزید 2 افراد دم توڑ گئے، ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کراچی میں نالوں پر صفائی کے اقدامات بس نمائشی ثابت ہوئے، تمام عملہ غائب، دوبارہ بارش کی صورت میں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہونے کا خدشہ۔ بارش کے 3 دن بعد بھی کراچی کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم، ابراہیم حیدری میں احتجاج، لیاقت آباد میں پانی کی قلت، لاہور سے عید منانے آئی خاتون کا واپس جانے کا فیصلہ۔ میں لاہور سے آئی ہوں مگر یہاں کے حالات دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ واپس چلے جاؤں، جتنی گرمی اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں گرائے گئے 19 گھروں کے مکین سراپا احتجاج، 35 سال سے رہ رہے ہیں، بغیر نوٹس گھر گرائے گئے، مظاہرین کا موقف۔ بجلی کے نرخوں میں 3 روپے 32 پیسے فی یونٹ کمی کا نوٹیفیکیشن جاری، کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مئی کے لیے کی گئی، اطلاق رواں ماہ کے بلز پر ہوگا۔ لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح خطرے کی حد سے نیچے چلی گئی، پھر بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں، سطح ہر سال 1 میٹر تک گرنے لگی، مرتے ہوئے دریائے راوی نے صورتحال سنگین بنا دی۔ گوری کا کتا پاکستان میں بیمار، خوب نہلایا دھلایا، ڈاکٹر کو بھی بلایا مگر کچھ کام نہ آیا، خاتون اداس۔ سب سے پہلے بات اس معاملے کی جو معمہ بنا رہا، آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ لاہور میں آج بدتمیزی کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ پولیس کی ایک گاڑی نے انہیں روکا جبکہ دوسری نے ٹکر مار دی، گاڑی سے نکلی تو پولیس اہلکاروں نے ہراساں کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا الزام لگایا مریم نواز پر۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئیں جہاں یہ پروٹوکول کی گاڑیاں گئی تھیں اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا پروٹوکول تھا تو انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ مریم نواز کا پروٹوکول تھا۔ جبکہ عمران خان نے کراچی میں مریم نواز کے خلاف پریس کانفرنس کر دی، مریم نواز نے الزام کی تردید کر دی، کہا اسلام آباد میں ہوں، جبکہ پنجاب پولیس اس تمام واقعے سے بے خبر رہی اور اس طرح یہ معاملہ معمہ بن گیا۔ عمران خان نے کراچی میں مریم نواز کے خلاف پریس کانفرنس کی جبکہ مریم نواز نے الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ تو اسلام آباد میں ہیں، لیکن ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ لاہور میں بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی ایک گاڑی نے انہیں روکا جبکہ دوسری گاڑی نے ٹکر ماری، اور یہ بھی بتایا کہ جب وہ گاڑی سے نکلی تو پولیس اہلکاروں نے انہیں ہراساں کیا اور انہوں نے سیدھا الزام مریم نواز پر لگا دیا۔ سیاسی گرما گرمی پر اس معاملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا، لیکن دنیا نیوز نے معمہ حل کر دیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو روکنے والا پروٹوکول فریال تالپور کا تھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ پر بندوقیں تاننے والے اہلکار آزاد کشمیر پولیس کے تھے۔ فریال تالپور پی پی رہنما عاصم گجر کے گھر تعزیت کے لیے گئی تھیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد الزام دھر دیا گیا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز پر۔ لیکن اب یہ معاملہ حل ہو چکا ہے، ڈاکٹر عظمیٰ خان کو روکنے والا پروٹوکول
फरियाल तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो सरदारी की फुप्पो का था। डॉक्टर उज़मा पर बंदूकें तानने वाले एहलकार आजाद कश्मीर पुलिस के थे और फरियाल तालपुर लाहौर में अगर थी तो पीपी रहनुमा आसिम गुज्जर के घर ताजियत के लिए गई थी। लाहौर गुलबर्ग 3 में डॉक्टर उज़मा खान से बदतमीजी और गाड़ी को टक्कर दिन भर रही बड़ी खबर। डॉक्टर उज़मा ने इल्जामात लगाए, नून लीग के जवाब भी आए, लेकिन शाम को कहानी ही उलट गई। दुनिया न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। प्रोटोकॉल किसका था ये सुराग भी लगा लिया। इमरान खान की बहन की गाड़ी को रोकने और बंदूकें तानने वाले आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर के प्रोटोकॉल में शामिल आजाद कश्मीर पुलिस के एहलकार थे। गाड़ी भी कश्मीर की थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़हूर इलाही रोड पर पीपल्स पार्टी क़यादत के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले पार्टी लीडर आसिम गुज्जर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आई थी। वाक़या आसिम गुज्जर की कोठी के गेट पर ही पेश आया। दुनिया न्यूज ने तो मामला हल कर दिया, लेकिन क्या करें कि तर्जुमान जरदारी हाउस ये कहते हैं फरियाल तालपुर इस्लामाबाद में है। उनका ये कहना है कि फरियाल तालपुर ने बैरून मुल्क कश्मीरियों के इफ्तार में शिरकत की। फरियाल तालपुर का स्क्वाड लाहौर में मौजूद नहीं था। आपको बताएं कि तर्जुमान जरदारी हाउस की जानिब से अब इस मामले पर यह वजाहत सामने आई है कि फरियाल तालपुर तो इस्लामाबाद में है। उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के इफ्तार में शिरकत भी की और उनका स्क्वाड लाहौर में मौजूद नहीं था। इससे पहले दुनिया न्यूज ने यह मामला हल किया जब लाहौर में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा के साथ प्रोटोकॉल पर आए हुए स्क्वाड में मौजूद एहलकारों ने बदतमीजी की। तब तक ये मालूम नहीं था कि ये स्क्वाड किसका है। दुनिया न्यूज ने यह मामला हल किया और बताया कि यह स्क्वाड फरियाल तालपुर का था, लेकिन अब तर्जुमान जरदारी हाउस ने इसकी तरदीद कर दी है। और जिसके घर पर ये सब कुछ हुआ वो क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिम गुज्जर ने इस मामले को नया रुख दे दिया। वो कहते हैं कि सदर आजाद कश्मीर ताजियत के लिए आए, स्क्वाड ने चंद गाड़ियां रोकी। आसिम गुज्जर कहते हैं कि डॉक्टर उज़मा चीखती चिल्लाती घर आई और डॉक्टर उज़मा ने कहा कि उन्हें हरासा किया गया। आसिम गुज्जर ने क्या कहा आप भी सुनिए। आज मेरे पास कोई तकरीबन 1:10 पे सदर आज़ाद कश्मीर सरदार यकूब साहब आए थे ताज़ियत के लिए। जब उनकी गाड़ी एंटर हो रही थी तो उनके स्क्वाड की गाड़ी ने यहाँ पे कुछ गाड़ियों को रोका हुआ था उनकी गाड़ी एंटर करने के लिए। उसमें ये खातून जो हैं उज़मा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, ये मेरे घर अंदर चीखती चलाती हुई आई हैं कि जी मुझे इन्होंने हेड ऑन एक्सीडेंट किया है मेरे साथ और मेरे ऊपर बंदूकें तान ली हैं। उस पर मैंने उनको कहा जी कि मैं एज ए होस्ट आपसे माजरत करता हूँ। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद के फरियाल तालपुर आज कहां थी? दुनिया न्यूज ने यह भी पता चला लिया है। फरियाल तालपुर आज दोपहर तक लाहौर में मौजूद थी। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत अंसारी जो कि आसिम गुज्जर के घर पर मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा कैसे वाज़ेह हुआ कि वो लाहौर में थी? जी, आज डॉक्टर उज़मा और स्क्वाड के तसादम का वाक़या पेश आया। इस कहानी ने मुख्तलिफ टर्न्स लिए, लेकिन दुनिया न्यूज़ ने हक़ाइक़ को बताया। आज जबकि जरदारी हाउस से यह तरदीद की जा रही है कि मोहतरमा फरियाल तालपुर लाहौर नहीं आई, वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद है। तो हमारे पास कल 3 बजे वो लाहौर पहुंची और उन्होंने लाहौर पहुंचकर यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पार्टी कायदीन के साथ आला सतही कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से इजलास किया, जिसकी मोबाइल पर बनी हुई वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा, आज सुबह उन्होंने 12 बजे बिलावल हाउस लाहौर में खवातीन के एक इजलास से खिताब किया, जिसमें पीपल्स पार्टी की खवातीन जो हैं उस इजलास में शरीक हुई, जो साबित करता है कि फरियाल तालपुर लाहौर में थी। और उस मीटिंग के बाद वो आज़ाद कश्मीर पुलिस के स्क्वाड के साथ चौधरी आसिम के साथ यहाँ पर उनके घर आई, चौधरी आसिम के घर आई और यहाँ पर उनकी वालदा जो कि चंद हफ्ते पहले फौत हो गई थी उसकी ताज़ियत की। ये पार्टी के तमाम करीबी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फरियाल तालपुर ने ही यहाँ पर आकर आज़ाद कश्मीर पुलिस के स्क्वाड के साथ। इस्लामाबाद दिल्ली थोड़ी है, बहुत करीब है, शाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। दोपहर को लाहौर में थी, शाम को इस्लामाबाद पहुंच गई। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आगाह करने के लिए। और तहरीके इंसाफ ने इल्जामात की रिवायत न छोड़ी। डॉक्टर उज़मा ने मरियम नवाज के प्रोटोकॉल पर इल्जाम लगाया तो तहरीके इंसाफ ने इल्जामात की बौछार कर दी। इमरान खान भी बोल पड़े। घर वाले ने मुझे बताया कि मरियम नवाज साहिबा थी। बैठ के हुकूमत चला रही है इस्लामाबाद में, किस कानून के तहत चला रही है?
गुलबर्ग 3 में गाड़ी की टक्कर का वाकया पेश आया जो डॉक्टर उस्मा ने कुछ यूं सुनाया। आज मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ जा रही थी, जुमे की नमाज पढ़ने वहाँ जा रहे थे। गुलबर्ग 3 का इलाका था। एकदम एक कार ने हमें साइड पे किया कि हट जाएं। फिर सडनली सामने से फुल हेड ऑन एक काली कार गाड़ी हमारे सामने तेजी से आ रही और फिर एकदम पुलिस आ गई, बंदूकें आ गई। प्रोटोकॉल वाली शख्सियत का इल्म नहीं था, फिर भी इमरान खान की बहन ने जो सुना उसी को सच जाना। एक घर के मकीनों का हवाला दिया, बिलवास्ता इल्जाम मरियम नवाज पर लगा दिया। वो जो घर वाले थे उन्होंने नंबर दिया, आप जाए। मैं बस जी हम अपोलोजाइज करते हैं, हम नंबर लिया। फिर उस घर वाले ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि मरियम नवाज साहिबा थी और कोई अफसोस करने आई हुई थी। कराची में बात करते हुए इमरान खान भी बहन का इल्जाम ही दोहराते रहे। मेरी बहन से आज वो उनके 2 बच्चे कहीं जा रहे थे, सामने से गाड़ी ने आके तकरीबन टक्कर मारी, काले शीशों वाली गाड़ियों में। फिर बंदूकें तान ली उनके ऊपर, बंदूकें तान ली। मेरी बहन अंदर गई, जिस घर के बाहर ये सारा कुछ हो रहा था, तो वहां आदमी ने कहा जी मरियम नवाज शरीफ आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने भी वाक़े पर शदीद रद्द अमल दिया। PTI के दीगर रहनुमा भी हुक्मरान जमात पर बरसते रहे। लेकिन ये नुक्ता चीनी नून लीग क्यों सहती? नून लीग ने इल्जामात का भरपूर जवाब दिया। मरियम नवाज बोली, झूठ बोलने वाले रमजान में तो शर्म करें। तलाल चौधरी का कहना था सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। इमरान खान की बहन के इल्जामात, मरियम नवाज का जवाब भी आ गया। ट्विटर पैगाम में इल्जामात को अफसोसनाक करार दिया। मरियम नवाज का कहना था कि जब वाक़े की खबर मिली वो इस्लामाबाद में थी, 4:30 बजे लाहौर पहुंची। झूठ बोलने वाले रमजान में तो शर्म करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने इल्जामात को ड्रामा करार दे दिया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोई वाकया हुआ ही नहीं, कुछ हुआ था तो पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की गई। दोनों बहन भाई अदाकारी कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मा साहिबा ने अगर वो सच्ची होती सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करती। अगर वाकया हुआ होता तो तस्दीक होती। लगता ये है कि बहन और भाई ने आज घर प्रोग्राम बनाया था, भाई ने कराची उतरते ही वही बात की जो बहन लाहौर में कर रही है। ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये ड्रामाबाजी है, ये अदाकारी है। तलाल चौधरी का कहना था कि डॉक्टर उस्मा खान को बगैर सबूत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, अब टीवी पर आकर माफी मांगे। और खबर रखने वाले बेखबर निकले। आजाद कश्मीर पुलिस सरगर्म, पंजाब पुलिस लाइल्म, पुलिस हुकाम VIP मूवमेंट से ही बेखबर निकले। और इस तरह पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। आजाद कश्मीर पुलिस जिसका स्क्वाड यहाँ पर मौजूद था लाहौर में और प्रोटोकॉल था फरियाल तालपुर के साथ, वो तो अपने काम कर रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस लाइल्म थी। उनके इल्म में नहीं था कि ये प्रोटोकॉल किसका है और किस तरह से यहाँ पर मौजूद है, किस वजह से मौजूद है। पुलिस हुकाम VIP मूवमेंट से बेखबर निकले क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि किसका प्रोटोकॉल था तो उनको इल्म नहीं था। आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल, ये कहना है नैब का एक खत के जरिए। प्ली बार्गेनिंग 2001 में शर्मिला फारूकी को 21 साल के लिए नाअहल करार दिया। पाकिस्तान स्टील रेफरेंस में शर्मिला फारूकी और अहले खाना को सजा सुनाई गई। ये भी उस खत में लिखा गया है जो नैब की जानिब से लिखा गया। शर्मिला फारूकी 6 साल से हुकूमत में हैं। मरात और सरकारी फैसलों की कानूनी हैसियत क्या होगी? इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने नैब अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की, ये भी कहना है नैब का। अहम तरीन खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, नैब ने खत में लिखा कि शर्मिला फारूकी किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल हैं। डॉक्टर उस्मा को रोकने वाला प्रोटोकॉल फरियाल तालपुर का था। बंदूकें तानने वाले एहलकार आजाद कश्मीर पुलिस के थे। दुनिया न्यूज ने मुअम्मा हल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा को अफगानों का इलाका करार देना गद्दारी है। तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी।